receiving free laptops from the government. Staff and students' achievement over past 4 years. Dr. C. Nadarajan, Associate Professor and Head, Department of Commerce, has completed a minor project funded by the Tamil Nadu State Council for Higher Education. The cost is about 1 lakh. He has adjudicated 9 PhD theses, presented 12 papers in national and international conferences, published 2 research papers in Scopus in Text journals, published 17 research papers in UGC CARE listed journals, published a chapter in an ISBN listed book, served as a chief guest and resource person at 18 national and international conferences and events, guided 6 PhD scholars, received 1 award, currently serving as chairman of the question paper setting board at Madurai Kamarajar University, serving as a subject expert on the Commerce Board of Studies in 2 autonomous colleges, served as a Senate member of Periyar University from 2023 to 26, and our staff, Dr. M. Ganesan, guest lecturer, Department of Commerce, delivered a special lecture at Adiyaman Arts and Science College for Women, Uthangarai. Dr. M. Ganesan, guest lecturer, served already as a chief guest at Silver Lines Matriculation School in Salem. Indumadi, our third year mathematics student, won second prize in the district level speech competition organized by the Tamil Development Department on July 16th, 25 on the topic Dr. B.R. Ambedkar. On 17th September 25, same Indumadi won second prize in the national level speech competition on the topic Social Justice Day, Father Periyar. And she has won so many other prizes district level on 15th October 25, 5th February 26, 31st August 25, and earlier 18 December 24, Indumadi secured third place in a district level speech competition conducted by the Tamil Development Department. Again, Nandini, our third year student, won first place in the film competition and was honored by the Minister of Higher Education of Tamil Nadu. K. Nandini secured second place at the district level in a painting competition conducted on the occasion Road Safety Day on 5th February 2026. In the drama competition held on the occasion of Road Safety Day on 5th February 26, Mathematics Department students A. Indumadi, M. Tamilvani, M. Sharmika, D. Harishakti, K. Nandini, K. Darshini, and R. Saravanan secured third place. In the Tolgapiyar Portrait Banner event organized by the Academy, 1,610 lines were written within 21 hours, setting a world record. Our Tamil faculty, Dr. R. Nithya, in the Department of Tamil, received the Tolgapiyar Sudaroli Award for this achievement. In Nagapattinam, Sindanai Siragugal International Association, through the Kanyakumari Thiruvalluvar statue, Silver Jubilee magazine honored Dr. R. Nithya, guest lecturer in the Department of Tamil, with the Thiruvalluvar Award. Dr. A.S. Prasanna Venkadeshan, Assistant Professor and Head of the Department of Mathematics, participated in a 9-day faculty development program at IIT Madras and also supervised a doctoral student. Dr. L. Jagadishan, Assistant Professor in Commerce, served as a resource person for the induction program for PG teachers organized by SCRT held at Yelagiri on 25th February 2026. K. Anbumani, N. Tamil Sakti, and K. Siva, C. Marimuthu, and K. Dinesh, final year students from English Department, participated in the Graphic and Multimedia Design Hackathon as part of the Non-Mudalvan program at Periyar University and won first prize. Dr. S. Selvam, Assistant Professor and Head of the Department of Computer Science, attended a faculty development course at Bangalore University. Thank you very much. சிறப்பானதொரு வரவேற்புரை வழங்கிய நம் கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் நாகராஜன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி. அடுத்தபடியாக பட்டமளிப்பு விழா தொடக்கமாக
பட்டமளிப்பு உரையினை வழங்கிட சிறப்பு விருந்தினர் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி பெண்ணாகரம் முதல்வர் மதிப்பிற்குரிய முனைவர் சங்கர் ஐயா அவர்களை வருக வருக என அன்புடன் வரவேற்கிறோம். அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழா தலைமை ஏற்று நடந்து கொண்டிருக்கிற இக்கல்லூரி முதல்வர் அவர்களுக்கும் இப்பட்டமளிப்பு விழாவிலே பட்டமளித்து சிறப்புரை வழங்க இருக்கின்ற நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் டாக்டர் ஜி பாலசுப்ரமணியன் அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த கல்லூரியுடைய துறை தலைவர்கள் மற்றும் துறை பேராசிரியர்கள், கௌரவ விரிவுரையாளர்கள், பட்டம் பெறு வந்திருக்கின்ற அனைத்து மாணவர்களுக்கும் என்னுடைய இனிய வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேசத்தை பெருமைப்படுத்துங்கள், நீங்கள் பெருமை கொள்ளுங்கள் என்பதே என்னுடைய இந்த பட்டமளிப்பு விழாவினுடைய நோக்கமாகும். பட்டமளிப்பு விழா நடைபெறும் இந்த நல்ல வேளையில் உங்களுக்கும், உங்களின் பெற்றோர்களுக்கும், உறவினர்களுக்கும், வழிகாட்டிகளுக்கும், பேராசிரியர்களுக்கும், கல்வி நிறுவனத்திற்கும் மற்றும் இந்நிறுவன நிர்வாகிகளுக்கும் எனது கனிவான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான நாள். பட்டம் பெறுகின்ற இந்நேரம் மிக சிறந்த நேரம். இம்மகிழ்ச்சியை கொண்டாடும் உங்களுக்கு நாளை ஒரு சிறந்த உலகத்தை உருவாக்குவதற்கான வாய்ப்பு காத்திருக்கிறது. ஒவ்வொரு மாணவியர் வாழ்க்கையிலும் சுய மரியாதைக்கு ஊக்கமளிக்கும் ஒரு தருணமாக நாட்டிற்கு நம்மை நாமே நல்ல பணிகள் செய்திட ஒப்படைக்கும் நாளாக இந்நாள் திகழ்கிறது. மாணவிகளே, பட்டம் பெற இருக்கின்ற நீங்கள் கல்லூரி ஈண்டெடுத்த நன்முத்துக்கள். உங்களுக்கு ஒரு கேள்வியை முன்வைக்கிறேன். இந்த பட்டம் பெறுவது ஒரு கல்வியினுடைய முடிவா அல்லது தொடக்கமா? பட்டம் எதற்கு? காட்டி பெருமை கொள்வதற்காகவா? பணிகள் பெறுவதற்கான நுழைவு சீட்டா? உங்கள் பொருள் ஈட்டிக்கொள்ளவா? பிறந்த நாட்டின் பெருமை காக்கவா? எதற்கு இந்த பட்டம்? வானம் பூமியில் உள்ள நீரை சுமந்து சென்று மழையாக பொழிகிறது. தனக்கான அன்று அல்லது அனைத்து உயிர்களுக்கும் பிழைத்திருப்பதற்காக, அனைத்து உயிரினங்களும் நிலைத்திருப்பதற்காக, அனைத்து உயிரினங்களும் மகிழ்ச்சி அடைவதற்காக, தனது தொகையை விரித்து கலாப மயில் ஆடுவது தனக்காக அன்று, பிறர் கண்டுகளிப்பதற்காக, தன்னை அகழ்வாருக்கும் கூட பூமி தன்னிடத்தில் உள்ள வளங்களை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது. இருளில் உள்ள துன்பம் களைய மெழுகுவர்த்தி தன்னைத்தானே உருக்கி கொள்கிறது. பட்டம் பெற காத்திருக்கும் மாணவ செல்வங்களே, நீங்கள் நாட்டின் மேகங்கள், பூமி தாயின் கலாப மயில்கள், மெழுகுவர்த்திகள், நாட்டை செலுத்திட வைத்திருக்கும் ராஜகுமார குமாரிகள். இதற்கான அனுமதி சீட்டே நீங்கள் பெற்றுள்ள பட்டங்கள். இதற்கான பயிற்சிகளை தருவதே இக்கல்லூரிகள். ஏரியூர் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி தமிழ்நாடு அரசால் நிறுவப்பட்டது. இக்கல்லூரி துவங்கிய நாளிலிருந்தே மாணவ சமூக முன்னேற்றத்திற்காக நோக்கமாக கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறது. இன்று வரை தன் பயணத்தில் சிறப்பான நற்பெயரை பெற்று பீடுநடை போற்று வருகிறது. உயர்கல்வியின் அனைத்து அம்சங்களிலும் தனி முத்திரை பதித்து வருகிறது. இக்கல்லூரி ஏரியூர் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளை சார்ந்த இளம் மாணவர்களுக்கு மதிப்பை அடிப்படையாக கொண்ட முழுமையான கல்வியை வழங்கி வருகிறது. மேலும் கிராமப்புற மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கியுள்ள மாணவியருக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கும் நோக்கத்திலும், குறிப்பாக முதல் தலைமுறையில் கல்வி கற்கும் மாணவியர்களுக்கு சிறந்த கல்வியை கொடுத்து வருகிறது. இக்கல்லூரியில் பயின்றும் வெளியேறும் மாணவிகளான நீங்கள் உறுதியான முடிவெடுப்பவர்களாகவும் ஒழுக்க சீடர்களாகவும் சிறந்த திறமை உடையவர்களாகவும் விளங்குவீர்கள் என்று நான் எண்ணுகிறேன். உங்கள் கல்லூரி இக்குணங்களை உங்களிடம் உருவாக்கியிருப்பதாக நான் உறுதிபட நம்புகிறேன். அன்புள்ள மாணவிகளே, உங்கள் பொறுப்புகளை, உங்கள் கடமைகளை நீங்கள் நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்கள். உங்களின் கடமைகளை தனிமனித கடமைகள், பொது கடமைகள் என்று வகுத்து கொண்டு
உங்கள் வாழ்க்கையில் செயல்படுங்கள். அவ்வாறு செயல்படும்போது உங்கள் திறனை உங்களால் உணர முடியும். உங்கள் திறனை உணர்ந்தால் நீங்கள் வாழ்க்கையில் எதையும் செய்ய முடியும். எதையும் திறம்பட செய்யும்போது அதில் வெற்றி காண முடியும். அவ்வெற்றியின் மூலம் நீங்கள் பெருமை அடைய முடியும். ஒவ்வொரு தனி மனிதர்களின் பெருமைகளே ஒட்டுமொத்த இந்த இந்தியாவின் பெருமைகள். தனி மனித பெருமைகள், சுயநலமில்லாத பெருமைகள் இந்தியாவை பெருமைப்படுத்தும். எனவே உங்களின் செயல்பாடுகள் வழி உங்களை பெருமைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் பெற்றோரை பெருமைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். உங்களை உயர்த்திய ஆசிரியர்களை பெருமைப்படுத்துங்கள். இந்த நாட்டை பெருமைப்படுத்துங்கள். இந்த தேசம் ஒரு மகத்தான தேசம். நமது சாதனைகளையும் ஆற்றல்களையும் நாம் தானே அங்கீகரிக்க வேண்டும். அற்புதமான சாதனைகளுக்கு சொந்தக்காரர்கள் நாம். வெற்றிகளை சாதனைகளையும் விரும்பாதவர்கள் இவ்வுலகில் இல்லை. வெற்றியை விரும்பாதவர்கள் இல்லை. வெற்றியை பற்றி சிந்திக்காதவர்கள் இல்லை. வெற்றியின் அடிப்படை பற்றி பேசாதவர்கள் இல்லை. வெற்றியின் ரகசியத்தை ஆராயாதவர்கள் இல்லை. வெற்றிக்கு வழிகளை தேடாதவர்கள் இல்லை. வெற்றியின் பாதையை விவரிக்காதவர்கள் இல்லை. ஆயினும் வெற்றியை விரும்புகிறவர்கள் வெற்றி தொடுவானம் போல விலகிச் செல்வதை கண்கூடாக பார்க்கிறோம். எனவே வெற்றி அடைவதற்கு இலக்குகள், உழைப்பு மற்றும் நம்பிக்கை, இந்த மூன்றும் உதவுகின்றன. இன்று நான் இலக்கு என்று குறிப்பது உயர்ந்த இலக்கு. உழைப்பு என்பது கடின உழைப்பு. நம்பிக்கை என்பது தன்னம்பிக்கை. வெள்ளத்து அணையது மலர் நீட்டம், மாந்தர்தம் உள்ளத்தணைய உயர்வு என்ற வள்ளுவரின் சிந்தனை மாந்தர்களின் உள்ளத்தை உயர்வான இலக்காக அமைத்து கொள்ள வலியுறுத்துகின்றன. சமீபத்தில் கூட மதுரையைச் சேர்ந்த ராஜேஸ்வரி சுவியன் என்ற அந்த மகளிர் இந்த 2025ஆம் ஆண்டிற்கான யூபிஎஸ்சி தேர்வில், சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் அகில இந்திய அளவில் 2ஆம் இடத்தையும் தமிழகத்தில் முதலிடத்தையும் பிரித்து சாதனை படைத்துள்ளார். அத்தகையதொரு வெற்றியை நீங்கள் பெற வேண்டும். இது இவரின் உயர்ந்த இலக்கை சுட்டி காட்டுகிறது. உயர்ந்த இலக்கை நிர்ணயித்து கொண்டு விட்டால் மற்றும் வெற்றி கிட்டுவிடுமா? அது ஒரு படிக்கல், அவ்வளவே. அதற்கு அடுத்த படிக்கல் அந்த இலக்கை அடைவதற்கு தேவையான உழைப்பு, கடின உழைப்பு, இந்த உழைப்பிற்கு தகுந்த ஊதியம், உலக நியதி. உழைப்பு அர்த்தமுள்ளதாக உழைப்பாக இருக்க வேண்டும், இன்றியமையாதது. அர்த்தமற்ற உழைப்பு விரலுக்கு இறைத்த நீரற்று பொருளற்று போகக்கூடும். தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் சொல்கிறார், ஒரு தோல்வி ஏற்பட்டால் மேலே முயற்சி செய்யாமல் இருப்பது நமது பலவீனமே. இன்னொரு முறை முயற்சி செய்து பார்ப்போம் என்ற எண்ணம் வெற்றிக்கு நிச்சயமானவை என்று கூறுகிறார். புத்தகங்களை தொடர்ந்து படித்து வந்தால் அறிஞர்களின் பொன்மொழிகளை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். நாம் எல்லாம் படித்து முடித்துவிட்டோம் என்று எண்ணுவது சுலபம். ஆனால் கற்றது கைப்பண்ணளவுதான் என்பது புத்தக சுரங்கங்களை எனது வாழ்க்கையின் பல்வேறு நிலைகளில் உறுதியாக நிகழ்ந்து திருக்குறள் என்று மறைந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் கூறியுள்ளார். அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி, செருவார்க்கும் உள்ளளிக்கலாகலான் அரண். இந்த குறள்தான் நம் வாழ்விற்கு வளம் கொடுத்தது என்று அவரே ஒரு மேடையில் பேசும்போது கூறியுள்ளார். இதன் பொருள், அறிவு என்பது அழிவு வராமல் காக்கும் கருவியாகும். மேலும் எத்தகைய சூழ்நிலையிலும் பகைவராலும் கூட அழிக்க முடியாத அரண் போல காத்து நிற்கும் என்பதாகும். பூமிக்கு மேலே, பூமிக்கு கீழே, பூமியில் எந்த விதத்திலும் எந்த அழிவு ஏற்பட்டாலும் அறிவை அழிக்க இயலாது என்பது மட்டுமே நிதர்சனமான உண்மையாகும். பெண்கள் முன்னேற்றம் நாட்டின் முன்னேற்றம் என்பதை நன்கறிந்து வளர்ச்சிப் பணிகளில் ஈடுபட்டு தாங்களும் வாழ்ந்து பிறருக்கும் வாழ வழி செய்கிறார்கள். முன்னேற்ற பாதையில் முனைந்து சென்று நாடு உயர மேன்மையுற தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொள்கிறார்கள். அத்தகைய பெண்களாக நாளை உலகத்தை படைப்பொருளாக உங்களில் உள்ள பெண்டீர்கள் இதை விளங்கி கொள்ள வேண்டும். மண்ணுக்குள் விதைக்கப்பட்ட விதைகளாக நீங்கள் இந்த மண்ணை பிளந்து விருட்சமாக வெளிவரும் முயற்சியை விட்டுவிட்டால் விருட்சமாக வருவதற்கு வாய்ப்பில்லை. வாழ்க்கையின் உன்னதம் சலுகைகளில் சிறைப்பட கூண்டுக்கிளையாக இருப்பதை விரும்புவதில்லை. பூமியை பிளந்து வெளிவரும் விதையின் வீரியத்தில் உள்ளது. இருந்த இடத்தில் இருப்பேன், தானாக வந்து விழுவதை தின்பேன் என்று மலைப்பாம்பு வேண்டுமானால் இருக்கலாம். அப்படி மனிதர்கள் இருப்பது இழிவு. உங்கள் மீது உங்கள் பெற்றோர்கள் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளனர். உங்கள் மீது உங்கள் பேராசிரியர்கள் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளனர். அதுபோன்று உங்கள் மீது மிகுதியான நம்பிக்கை வைத்திருப்பவர்களில் நானும் ஒருவன். புதியதோர் உலகம் செய்வோம் என்றும்
புரட்சிக்கவியின் வாக்கினை மெய்ப்பிக்கும் வேலை வந்துவிட்டது. உங்களை விட சிறந்த திறன் பெற்றவர் யார் இருக்க முடியும்? உயிரின் முயற்சியே வாழ்வின் மலர்ச்சியாகும். உன் தலையை புகழால் அலங்கரி, மகுடங்களால் அலங்கரிக்காதே, ஏனென்றால் மகுடங்கள் மாறக்கூடியவை என்ற கவிஞர் அப்துல் ரஹ்மான் கவிதையுடன் இவ்விழா பேருரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். பட்டமளிப்பு உரையினை சிறப்பாக வழங்கிய பெண்ணாகரம் கல்லூரியின் முதல்வர் மதிப்பிற்குரிய முனைவர் சங்கர் ஐயா அவர்களுக்கு எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்தபடியாக மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கிட அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி ஏரி சிலர் வந்து பட்ட மேற்படிப்புக்கு செல்லலாம் இருக்கலாம். ஒரு சிலர் வேலையை தேடி ஒரு நல்ல வேலையை தேடி முயற்சிக்கலாம். எல்லாருமே உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். இந்த உலகம் சவால்கள் போட்டிகள் நிறைந்த உலகம், உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். இதற்கு உங்கள் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தி கொள்ள நேர்மை, விடாமுயற்சி, தன்னம்பிக்கை ஓடு உங்களுடைய குறிக்கோளை அடைய நீங்கள்லாம் முயற்சி செய்யணும். முயற்சி செய்தால் முடியாது ஒன்றுமில்லை. உங்களுடைய வாழ்வில் நீங்கள் செய்கின்ற முயற்சி, நீங்கள் உங்கள் குறிக்கோளை அடைவதற்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு குறிக்கோள் இருந்திருக்கும். அந்த இலக்கை அடைவதற்கு நீங்கள் செய்கின்ற முயற்சி உங்களை வெற்றி பாதைக்கு இழுத்து செல்லும். எனக்கு தெரிந்து இங்கே இருக்கிற சார் வாசித்தார். அதில் ஒவ்வொரு சில மாணவர்கள் ஒவ்வொரு ஸ்கில்லில் போட்டியில் ப்ரைஸஸ் வாங்கியிருக்கீங்க. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. உங்களுக்கு ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஒரு ஸ்கில் ஒளிந்திருக்கும். அந்த ஸ்கில்லை வெளிக்கொண்டு இந்த கல்லூரிக்கு நீங்கள் பெருமை சேர்த்துருக்கீங்க. அது மூலம் எனக்கு அந்த மகிழ்ச்சியை நான் தெரிந்து கொள்கிறேன். ரொம்ப மகிழ்ச்சி. நீங்கள்லாம் ஒவ்வொரு டீம் நல்ல டேலண்டட் கிராஜுவேட்ஸ். நீங்கள் வெளியே வெற்றியாளராக திகழ முடியும். ஆனால் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் வெற்றியாளர் ஆக வேண்டும். இந்த வாழ்வியல் உன்னத நிலையை அடைய வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய
என்னுடைய கனவு. அந்த கனவை மெய்ப்பிக்கும் வகையில் நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும். நீங்கள் பெரிய பெரிய அளவில் உங்களுடைய குறிக்கோளை அடைந்து உங்கள் வாழ்வில் உன்னத நிலையை அடைய வேண்டும். அதன் மூலம் இந்த கல்லூரிக்கும் இந்த சமுதாயத்துக்கும் உங்கள் குடும்பத்துக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக விளங்க வேண்டும் என்று கூறி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். Mr. Principal and honored guests, I certify that the candidates for the BA Tamil degree have successfully completed all the academic recruitment and regulations. It is my honor to invite them to walk across the stage, receive the degree and take their place as graduates. May this degree be the key to a bright future and a lifetime of success. Congratulations on your achievement. Arul Kumar. Arul Chelvan A. Balakrishnan A. Balakrishnan. Bhuvaneswaran A. Dinesh C. Ramachandran P.
Sanjay S. Sibiraj S. Vinod M. C. Archana. Archana S. Tiba J. Gayatri M. Gayatri S. Kopika P. Janani M. Kartika T. Kavya K. Lavanya G. Lavanya Valla. Logeshwari R. Logeshwari. Murugamal K. Padmavati M. Parameswari S. Pavitra A. Pungodi T. Pungodi. Rajeshwari S. Ramya K. Ramya M. Radhika T. Sandhya R.
Sandhya S. Sanmugapriya P. Saumya N. Sumitra A. Sumantira A. Good morning, Department of English, Mr. Principal, and honored guests. I certify that the candidates for the BA English degree have successfully completed all the academic requirements and regulations. It's my honor to invite them to walk across the stage, receive their degree, and take their place as graduates. May this degree be the key to a bright future and a lifetime of success. Congratulations on your achievement. Asha S. Bhuvaneshwari K. Divya A. Renuga G. Rubashri G. Sri Shanmugapriya S. Sri Lekha S. Vaidishwari R. Thank you. Mr. Principal and honored guest, I certify that the candidates for the BCom degree have successfully completed all academic requirements and regulations. It's my honor to invite them to walk across the stage, receive their degree, and take their place as graduates. May this degree be the key to a bright future and a lifetime of success. Congratulations on your achievement. I invite P. Monica. D. Nandini. Department of Computer Science, Mr. Principal and honor guest, I certify that the candidate for the BSc Computer Science degree has successfully completed all the academic requirement and regularization. It is my honor to invite them to talk across the stage, receive the degree, and take their place as graduates. May this degree be the key to a bright future and a lifetime of success. Congratulations on your achievements. The first, that is Aravind Khanna K.
அரவிந்த் கண்ணா கே. கௌதம் எம். கௌதம் எம். குணா எம். குணா எம். ஹரிகிருஷ்ணன் எம். சரிங்க சார். ஹரிகிருஷ்ணன் எம். குமார் எஸ். குமார் எஸ். மென்மொழி ஆர். மென்மொழி ஆர். பிரவீன் எம். பிரவீன் எம். ரஞ்சித் எஸ். ரஞ்சித் எஸ். சஞ்சய் எம். சஞ்சய் எம். நவீன்குமார் பி. நவீன்குமார் பி. சஞ்சய் எஸ். சஞ்சய் எஸ். தமிழ்மணி எம். தமிழ்மணி எம். வெங்கடேஷ் ஆர். வெங்கடேஷ் ஆர். விஷ்ணு விக்னேஷ் டி. விஷ்ணு விக்னேஷ் டி. பிருந்தா டி. பிருந்தா ஜி. பிருந்தா ஜி. தேவஸ்ரீ எம். தேவஸ்ரீ எம். துர்கா சி. துர்கா சி. ஜனனி வி. ஜனனி வி. கிருஷ்ணபிரியா ஜி. கிருஷ்ணபிரியா ஜி. மோகனப்பிரியா டி. மோகனப்பிரியா டி. மைதிலி எம். மைதிலி எம்.
நித்யஸ்ரீ எம். நித்யஸ்ரீ எம். பச்சையம்மாள் ஜி. பச்சையம்மாள் ஜி. பிரியதர்ஷினி ஆர். பிரியதர்ஷினி ஆர். சரண்யா கே. சரண்யா கே. சரிதா எஸ். சரிதா எஸ். சௌமியா எம். சௌமியா எம். Mr. Principal and honored guests, I certify that the candidates for the BSc Mathematics degree have successfully completed all the academic requirements and regulations. It is my honor to invite them to walk across the stage, receive their degree, and take their place as graduates. May this degree be the key to a bright future and a lifetime of success. Congratulations on your achievement. Gautam S. Helen Christie S. Vishwan P. Agalya A. Divya M. And Gopika N. மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கி சிறப்பித்த நம் கல்லூரியின் முன்னாள் முதல்வரான மதிப்பிற்குரிய முனைவர் பாலசுப்ரமணியன் ஐயா அவர்களுக்கும், நம் கல்லூரி முதல்வரான நாகராஜன் ஐயா அவர்களுக்கும், அனைத்து பேராசிரியர் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அடுத்தபடியாக உறுதிமொழியினை வழங்கிட நம் கல்லூரி முதல்வர் மதிப்பிற்குரிய முனைவர் நாகராஜன் ஐயா அவர்களை வருக வருக என அன்புடன் வரவேற்கிறோம். அனைவரும் அதை பின்தொடரவும். அனைவரும் எழுந்து நிற்கவும்.
Only the graduates, please stand up, others be seated. Now I will read out the oath. You just tell me after me. We shall, in thought, word, and deed, ever endeavor to be scrupulously honest in the discharge of our duties in our profession, and shall uphold the dignity and integrity of our profession and the honor of our university. We shall uphold and advance social order and the well-being of our fellow members, and shall devote all our energy to promote unity, integrity, and the secular ideal of our country. That's all. Wait. By virtue of the authority vested in me as the principal of Government Arts and Science College, Eriyur, I admit you to the several degrees for which you have been declared qualified, and in token whereof I permit you to wear the academic robes ordained as the insignia of your degrees. உறுதிமொழியினை சிறப்பாக வழங்கிய நம் கல்லூரி முதல்வர் மதிப்பிற்குரிய முனைவர் நாகராஜன் ஐயா அவர்களுக்கு எங்களின் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அடுத்தபடியாக பதிவேட்டில் நம் கல்லூரி முதல்வர் நாகராஜன் ஐயா அவர்களை வழங்கிய பட்டங்களுக்கு சான்றளித்து கையொப்பமிடுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.